Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati qarabati tabi'in. المحلي ثم إلى حضرة الله شيخ الإمام نووي إمام رفيع إمام شباوي ثم إلى حضرة الله الفقيه المقدم سيد محمد بن علي بعلوي وصوله ورضوانه ثم إلى حضرة سيد العظيم الملك ثم إلى حضرة الرحمن الشقاف يكون تشاني ثم إلى حضرة الله لجميع الوالد ثم إلى حضرة مشايخ من وجود العابدين سنن تنتانا ثم إلى حضرة الشريف عامين فجونا ثم إلى حضرة يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأصوله وفروعه وضحبته ثم إلى حضرة الجميع المؤسس جهمية نهضة العلماء ثم إلى حضرة الشيخ هاشم الشريف بن جنبان ثم إلى حضرة يا الله يا عبد المجيب منك عباس وك عباس منك هاشم منك هاشم منك هر الدين منك يعقوب منك حمداني منك عبد الرحمن منك حمداني ولجميع المشايخ وانجيل البدوران ثم إلى حضرة منك ياسين منك يعقوب سيد الوالد بن ناصر بن ياسين ثم إلى حضرة معصوم بن منصور كعانس الأيوبي ثم إلى حضرة شيخنا بسمس الهدى مأسوم رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة رضوان عبد الله كأسب بشمس العارفين بأسراري ملا حضرة الحبيب حسين بن عبار قال ملا حضرة حبيب مدين ملا حضرة يا الله حبيب أبو بكر بن محمد السقاف ملا حضرة الحبيب صالح بن محسن الحميد تنقل جنبل ملا حضرة الحبيب محمد بن أحمد المخضار ملا حضرة يا الله عبد الله الشخر ملا حضرة لجميع أبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأجدتنا ومشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل قبورنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله نويت تعلم رضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim. Wasa'ala lan takon bedese meriksanin tanglet bertanya pasera sapa jamaatun jamaah siji jamaah satu golongan ya tentunya sahabat bertanya an-nabiyya ing Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqribun apa to parek sapa Rabbuna pangeran kita fanunajihi moko bisi kita fanunaji moko bisi sapa kita hi ing Rabbuna ambaidun utawa ado jauh sapa Rabbuna fanunadihi moko manggil atau berseru sapa kita hi ing Rabbuna panazala moko tumurun apa iki ayat. Nah, ini asbabun nuzulnya turunnya ayat. Wa idza sa'alaka lan nalikane takon ka ing sira Muhammad sapa sing takon ibadi pira-pira kawulane ingsun. Ibad ning kaki kebulah bune nas bune manusia anni saking ingsun fa inni maka sak temeni ingsun iku qaribun parek dekat semak. Jadi tadi pertanyaannya ada suatu golongan sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku qaribun parek minhum saking ibadi bi ilmi kalawan ilmun ingsun. Fa akhbir moko awe kabar sapa sira Muhammad hum ing ibadi. Fa akhbir moko awe kabar sira Muhammad hum ing ibadi bidzalika kalawan mengkono-mengkono qarib bidzalika kalawan mengkono-mengkono qaribun dekat. Ujibu ngejabai sapa ingsun Allah dakwatad da'i ing penjaluke wong kang jaluk dakwatad da'i ing penjaluke wong kang jaluk idza da'ani nalikani jaluk ni ingsun sapa ibad ni ing ingsun jaluk bi inalatihi kalawan merkolai da'i ma ing barang saala kang wis jaluk sapa da'i fal yastajibu moko becik jaluk istijabah sapa ibadi limaring ingsun Allah du'ai tegese doa bermohon ingsun Allah bitaati kalawan taat wal yu'minu lan becik padha iman sapa ibadi padha iman yudawimu tegese ngelanggengaken sapa ibadi mendawamkan menanamkan membiasakan melestarikan alal imani ing atase keimanan alal imani ing atase iman bi kelawan ingsun Allah la'allahum supaya atau menawa-menawa ibadi iku yarsuduna padha oleh pitutu sapa ibadi iku yarsuduna padha oleh pitutu sapa ibadi yahtaduna tegesi oleh pitutu sapa ibadi
Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, jemaah pengajian tafsir Jalalain Masjid Gembong Al-Falah Gembong Surabaya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas iradah mauna Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian masih diberi kesehatan nggih, masih diberi kemampuan, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hadir di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, barusan kami sudah membaca bil murad makna surat Al-Baqarah ayat 186, yang mana asbabul nuzul ayat ini adalah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh para sahabat atau jemaah atau golongan, apakah Tuhan kami itu dekat ya Rasulullah? Maka kalau dekat kami akan membisiknya. Kalau dekat napa? Akotok cak Madura niki. Kalau dekat tak perlu acereng. Kalau dekat cukup berbisik. Ambaidun, ataukah Tuhan kami ini ya Rasulullah jauh? Jauh. Kalau jauh, maka kata sahabat yang tanya itu, kami akan memanggilnya atau berseru tingangku speaker seumpama semangkin. Subhanallah, sahabat meriksanin bertanya kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril langsung turun ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang diriku, tentangku, tabun Gusti Allah, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku maha dekat. Maha dekat. Allah. Di sini di tafsirnya dijelaskan bi ilmi, ya tentunya dekat secara keilmuan. Tak bisa dimaknai dekat akati panjenengan bi kula zahir sekali to. Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintah-perintahku, serta hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka berada dalam kebenaran, berada dalam jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menerangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sangat dekat. Sehingga ayat ini di surah yang lain tentang doa juga ada disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi banyak, bukan hanya ayat ini,
Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala adabu dau ud'uni astajib lakum. Minta maka bakal baring. Allah. Dan juga ada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin pasti diijabai. Yang tak yakin, dalam keadaan tak yakin, susah. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabai doa dari hati yang lupa dan lalai. Makanya dalam tafsirnya disebutkan kita ini ada hak dan ada kewajiban. Sebetulnya ulama-ulama sufi ini malu terkadang untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah jutaan nikmat yang sudah dirasakan. Jadi sampai minta untuk urusan dunia, urusan nafsu, ya Allah, naudzubillah wal yadubillah, tak ada, sudah tak sempat terfikirkan. Karena merasa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai ibadah ini jauh dari sempurna. Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang doa, ada sebuah hadis yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, "Ya Nabiullah, ajarkanlah kami berdoa. Ajarkanlah kami meminta, memohon kepada Allah." Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan sahabat itu berdoa, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahu rabbul alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Sahabat yang bertanya tadi lantas bertanya kembali. Ini sahabat Arabi, orang Badui, orang pedalaman. "Ya Rasulullah, ya, itu sudah tadi. Maaf, sepertinya yang jenengan ucapkan tadi, yang jenengan ajarkan tadi, semuanya isinya pujian kepada Allah. Semuanya isinya pujian. Lantas yang permohonan, permintaan untukku yang mana ya Rasulullah?" Nih, jadi semua barusan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya semuanya isinya pujian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahu rabbul alamin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Itu aja isinya pujian kepada Allah. Sehingga sahabat Badui ini tanya, "Lah permintaan untuk abdina untuk saya yang mana ya Rasulullah?" Kata. Lantas Rasulullah menjawab, "Ya cerin boleh, Allahumma gfirli warhamni wahdini, baru warzukni." Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi melihat dari kisah hadis ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umat ini, tatkala berdoa yang diminta untuk kita, untuk kepentingan kita, itu ditaruh di akhir dan hanya sedikit. Nah, maka dari sini saya mencatat banyak pada hal berbicara tentang doa. Saya catat di dalam kitab Adhkarun An-Nawawi
ada waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa, dan juga ada adab-adabnya dalam berdoa. Di sini khitabnya ibadi. Pertama, waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa. Dicatat ge. Ingatlah. Sebagian ulama mengatakan sebetulnya banyak. Yang pertama adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Seperti tadi, itu adalah waktu yang mana oleh ulama dikatakan waktu yang spesial untuk berdoa. Bahkan juga ulama banyak mengatakan waktu di saat duduknya khatib atau bainal khutbatain, di antara kedua khutbah, khatib duduk, angkat tangan sampai berdoa di waktu itu. Sebab hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Banyak orang yang amat selamatin lagi. Mune matura abu reba napa arasol napa kapi. Kadang hari Jumat pagi jam 8 jam 7 terater ke makai ke ustad. Subhanallah. Lalu yang kedua adalah sepertiga akhir malam atau waktu sahur. Ini juga termasuk waktu-waktu yang spesial dalam berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah waktu berpuasa, lebih-lebih menjelang buka puasa. Makanya banyak dikisahkan orang-orang dulu itu nerakati keluarganya, santrinya dengan cara berpuasa. Allah yarham guru kita semua Kiai Samsul Huda Maksum rahmatullah alaih. Hampir setiap tahun bisa 2 kali beliau puasa selama 40 hari. Tak putus. Saya sering menyaksikan itu. Tiada lain nerikati riyadhah untuk para santrinya, keluarganya, dan jemaahnya. Hakada. Jadi dalam puasa, mungkin para ibu, para hadirin, bapak-bapak, bila diberi kesempatan puasa Senin Kemis, diniatkan ngeriadoi putra-putrinya, keluarganya. Lalu waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa, di kitab Adhkarun Nawawi disebutkan seperti musim ini. Waktu apa? Waktu hujan. Jadi waktu hujan nih kak, itu buat kisarang ulama, salah satu waktu saya mustajab untuk berdoa. Kadang pola hujan tinggi, ya Allah hujan boleh, hujan lagi. Ada toko ni tutup. Erang kesen pengker jalan. Nggih. Ngangso. Aduh angkat tangan ah. Nyekon selesai. Terus waktu istajabah dalam berdoa, waktu di antara adzan dan iqamah. Berarti makin lestari deka adzan isya lagi. Sudah adzan isya sampai masya Allah bisa hadir di masjid salat qabliyah sebelum iqamah sampai berdoa kepada Allah. Ini juga termasuk waktu-waktu yang diijabahi dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu selanjutnya memandang atau berjumpa atau semajlis dengan orang-orang soleh. Jadi tatkala kita menghadiri majlisnya para ulama, majlis ilmu, zikir, salawat, yang di situ banyak sekali para ulama, para pewaris-pewaris Nabi, banyak yang hadir minas syalihin, orang-orang yang soleh, angkat tangannya Pak, berdoa. Jadi tidak heran banyak lahir ulama-ulama terdahulu itu dari apa? Dari mahabbah, cinta kepada ulama, ke orang-orang soleh. Bude pengajian, bude majlis, hadir, berjumpa, memandang, bahkan bisa bersalaman dengan orang-orang soleh. Ini juga bagian dari waktu yang diistijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ini yang juga tidak kalah penting. Waktu yang diistijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah waktu setelah membahagiakan kedua orang tua, terlebih kepada ibu kita. Nah, ini adik-adik ini, gimana caranya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua sampean? Dengan cara patuh atau taat kepadanya. Sudah waktu ngaji, nggak perlu disuruh, nggak perlu diyodak, sudah mandi sendiri, sudah pakai baju, pakai minyak, bawa tas. Ibu sampean tersenyum, sampean angkat tangannya berdoa. Dengan cara apa membahagiakan orang tua? Banyak hal. Walhasil dengan sedekah, memberi sesuatu, memberi hal yang bisa membuat kedua orang tua kita tersenyum. Ini waktu yang istijabah. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Bukan sebaliknya, bikin murung, bikin mangkel emosi, darah tinggi kedua orang tua kita. La, bukan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu juga penting membahagiakan atau bersedekah kepada orang lain, terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Makanya banyak ahli hikmah dauh mun tepak sedekah kretek nang atina bata ikhlas nih Allah pun seoneng. Penting tak amer pamer lagi. Tangan penyokon ke Allah. Hakata. Hadirin jemaah rahimakumullah. Lantas selanjutnya, doa ini tentunya ada adab, ada sopan santun, ada budi pekerti. Coba kita saja sebagai manusia, tatkala perlu kita meminta bantuan kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, keluarga dan lain sebagainya, pasti kita pakai adab. Betul nggih? Tidak nyaman putok. Maka di sini ulama mengategorikan adab-adab dalam berdoa ini banyak. Salah satunya pertama adalah harus hudurul qalbi, harus dihadirkan, harus khusyuk, harus betul-betul kita sadari kalau kita itu betul-betul hamba, ibadi, butuh betul. Mulane alhamdulillah Masjid Al-Falah Gembong Surabaya ini salah satunya juga mempunyai rutinan istighosah. Nggih. Setiap minggu ketiga di situ kita diajarkan bagaimana untuk merendahkan hati, pikiran semuanya kepada Sang Khalik.
Kita sadar betul kita al-fakir, miskin. Tandi mana apa kecuali susah. Ini harus hadir, Pak. Kadang badat maaf hadir ke majlis tahlil atau apa tempat waktu doa. Bila nonton pakai sahabat dia mesti amin. Amin, arti toleh amin. Kan tak perlu, tak butuh lagi. Ya karim. Adik romang sahabat lecek sehat. Ya Allah, abak romang salah lecek cukup bah. Padahal fakir. Butuh. Cek butuh nah. Ini harus kiki, Pak. Ini harus direnungkan. Mulai ulama timen ni ka siapa kau nak doa itu sotok si orang nak doa. Todus, arah masa todus. Beliau Allah yarham Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ada yang di dalam fi riwayatin sampai 4 tahun, Pak. Tidak berani noleh ke atas ke langit. Saking todus. Kiai Maksum bin Mansur, abahnya Allah yarham Kiai Samsul juga begitu. Bertahun-tahun di dalam riyadhahnya tidak berani saking tawaduknya, ngerasa al-fakir. Ilallah, tidak berani memandang ke langit. Sebagai bentuk keangkuhan sebagai hamba. Tak bengal, Pak. Sampai segitunya. Hakada. Lalu adab juga setelah kita hadirkan hati kita, estu putoh. Tak ada sebisa ngijabai, tak ada sebisa nekanin hajat kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul dihadirkan. Lalu selanjutnya adalah adabnya berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Ini adab nggih, adab. Bukan harus wajib, enggak. Itu ada kiai orang doa tangannya gini-gini, boleh? Ya boleh saja. Ya berarti kan memang kriterianya orangnya seperti itu kalau butuh. Dia butuh kepada yang hak, kepada yang jelas, kepada siapa beliau meminta. Buktinya seperti itu dia. Butuhnya seperti itu. Padahal mohon butuh kok selain ke pangeran bila tak andi adab seumpama ngi gila non adua temeter yang temere kadi tak parlo kisah pakatina apa saya contoh lagi sarang ulama angkat tangan kedua rapat kaki segak dito gila non pas lurus hakada penyokon gak dito, Pak, penyokon. Aromang sejak abad ni ke putoh estoh ya Allah. Engki masa tak ke ngadua gadik neke sahabat nak kita apa? Cuman kira mun hadir engku atena sampean bekto kati neka atau ngak neka atau ada neka. Kata ya terserah. Allah. Lalu adab selanjutnya dianjurkan juga dalam berdoa ini dalam berwudu, mempunyai wudu dan menghadap kepada kiblat. Ini juga bagian dari adab, Pak. Dari tata keramah. Mempunyai wudu dan menghadap kiblat. Lalu selanjutnya adab-adabnya dalam berdoa juga adalah doa ini diawali dan diakhiri dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh sebagian ulama, salawat ini adalah perangkonya. Ibarat surat, kita kirim surat. Kalau tidak perangkonya, ya bila sudah, Pak. Nah, maka paringin salawat manabiatullah. Diawali dengan hamdalah. Selanjutnya baca salawat. Diakhirinya pun juga demikian. Dan juga selanjutnya
ulama juga menganjurkan beradab dalam berdoa adalah diulang-ulang sampai 3 kali. Tinggi. Ulang sampai telok waleh. Balik abek yakin betul. Cuklah karpan Allah. Makanya doa-doa yang demikian ini sering kita jumpai terkadang sewaktu apa? Tahlilan, betul nggih? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Diulang sampai 3 kali. Atau proses pernikahan setelah akdun nikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Hakada sampai diulang 3 kali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cuma dari itu semua ulama ini banyak yang berpendapat, salah satunya adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Terkabulnya doa ini juga ada syaratnya, Pak. Betul di ayatnya, Tebun Gusti Allah, minta kepadaku, akan aku kasih. Salah satu syaratnya didauhkan oleh Imam An-Nawawi adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Ini penting ini, Pak. Ngapunteni ahli ikut toriko, ahli ngeten doa, dicatat semua waktu istijabahnya, adabnya dicatat. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita sembrono, kita lalai, kita lupa, enggak menjaga apa yang kita makan. Nggih. Di keterangan yang Jumat kemarin, bulan kemarin mungkin ngapunten jenengan bik menawi tasih iling. Terus pundi kula nyeritakaken Allah yarham Allah maghfurlah Yai Abbas bin Khazin Panji Sidoarjo. Beliau itu sering puasa. Di dalam puasanya beliau itu tidak sahur dan buka kecuali dari hasil jualannya. Punten tak jual toko, tak jual godon showroom, boten. Beliau punya ladang, diceritakan saya oleh turiahnya. Punya ladang, ambil daun di situ, mungkin sudah ada yang panen, dibawa ke pasar, Pak. Tak nyoro santren punten. Jual tibi kenging sepenapa, itu yang dibeli, dikonsumsi buat sahur dan buka puasanya. Artinya apa? Beliau bukan hanya puasa untuk menahan lapar dan haus, tapi berpuasa dari hal-hal makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat ada satu kisah, barangkali sampai pernah mendengar bagaimana kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau wali besar, Pak, tokoh sufi dari negara Afghanistan. Syekh Ibrahim bin Adham ini suatu ketika melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan beliau ini diceritakan di dalam kitab membeli kurma, Pak. Membeli apa? Kurma. Anggaplah 1 kilo untuk bekal dalam perjalanannya. Ya jauh, Pak, dulu kan belum ada kereta, belum ada pesawat dan semacamnya, ditempuh berbulan-bulan dari Makkatul Mukarramah sampai ke Palestina. Beliau beli kurma 1 kilo, walhasil dalam timbangan itu ada yang terjatuh, beli kepada bapak tua. Keker bersih, mari tempeng, jatuh 1 biji, beliau ambil, Pak. Itu sudah dibayar, bawa. Di dalam kisah ini diceritakan sesampainya beliau Syekh Ibrahim bin Adham di Masjidil Aqsa, beliau bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala,
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan, dibuka hijabnya, sehingga apa? Sehingga ada dua malaikat berbicara tentang beliau. Syekh Ibrahim bin Adham ini diberi kemudahan, kelebihan oleh Allah, bisa terdengar, Pak. Ekeding, terdengar, ada dua malaikat di langit ngerasanin, membicarakan Syekh Ibrahim bin Adham. Kata malaikat, lihat, itu walinya Allah, Syekh Ibrahim bin Adham. Mana? Itu. Masya Allah, itu doanya makbul, doanya selalu diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh malaikat satunya, iya itu dulu. Loh, kenapa? Sekarang doanya sudah gak makbul lagi. Loh, kok bisa? Iya. Berapa kesempatan yang lalu, berapa bulan yang lalu, beliau itu membeli kurma ke pasar kepada bapak tua, dan di situ di timbangannya ada yang terjatuh 1 biji, Pak. Beliau makan. Terus, yaitu lantaran makan barang yang syubhat. Ini fikih ya, ikhtilaf. Walhasil hakada, ada yang mengatakan syubhat lagi samar. Reman kenapa masuk setempengan sekilo tapi kan terkeker, kan begitu. Nggih. Itu sekarang enggak kabul lagi doanya karena makan 1 biji itu. Terdengar Pak Syekh Ibrahim bin Adham ini menangis sejadi-jadinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung sudah ngerengkes, langsung menuju kepada pasar yang awalnya beli kurma tadi. Perjalanan berminggu-minggu bahkan bulanan, nyampe lah ke kota Mekah, ditemui tempat yang dulu beliau beli kurma itu. Dijumpai ada sosok pemuda. Maaf anak muda, ya Syekh, saya dulu pernah beli kurma di sini. Walhasil saya memakan, timbangan setelah ditimbang terjatuh. Saya minta ridhonya. Mana dulu ada orang tua yang menjaga di sini. Kemana beliau? Kemana dia? Dijawab oleh pemuda itu, sudah meninggal Syekh, kira-kira 1 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah terus sampean siapa? Saya putranya yang menggantikan pekerjaan bapak saya. Oh Masya Allah, iya. Ya khair, ya sudah. Saya minta ikhlasnya ya, minta ridhonya. Diceritakan kembali yang seperti tadi. Iya Pak, kalau saya pribadi ikhlas, ridho, hanya 1 butir kurma. Ya terima kasih. Tapi maaf Pak, bapak saya, ayah saya ini, putranya atau anaknya bukan hanya saya. Terus kami bersaudara 11. Jadi kalau bapak minta ikhlas ridhonya, kurma yang sebutir itu tidak cukup kepada saya. Siap kami meminta alamatnya, namanya semua. Iya Pak, dikasih semuanya, diminta oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Dikasih ini si fulan, alamatnya sini, disamperin satu persatu, disilaturrahimin, diketuk rumahnya. Assalamualaikum, siapa sampean? Saya Ibrahim. Ada apa? Dulu sekian bulan yang lalu saya membeli kepada ayah sampean tua begini. Oh ya betul, itu ayah saya berjualan di pasar kurma. Iya, saya minta ikhlas ridhonya, nikah. Syekh Ibrahim bin Adham menjumpai ke-10 saudaranya tadi itu. Satu, minta apa? Ridanya, minta ikhlasnya. Subhanallah, setelah semuanya disamperin, disowanin, ikhlas, ridha, iya Pak, sudah Pak. Oh, cobaan sebutir, mungkin mau setrek, mungkin bisa totalan. Lagi, sudah, bismillah, saya ridha semua. Alhamdulillah, lega Syekh Ibrahim bin Adham nih. Puas, lega. Genggang Ja'atin. Akhirnya kembali lagi dalam riadohnya menuju Palestina, di Masjidil Aqsa beliau riadoh lagi, sehingga terdengar lagi malaikat itu yang ngerasani. Ya Allah, kata malaikat yang ngerasin keasian itu Syekh Ibrahim bin Adham,
Dulu Masya Allah kalau berdoa selalu istajabah, makbul indallah. Tapi sekarang sudah tidak. Akhirnya ada malaikat yang up to date ibaratnya, dijawab, oh tidak, sekarang sudah. Loh kok iya, kemarin kan rame viral. Kalau beliau itu doanya sudah nggak makbul karena ini, karena pernah memakan satu biji kurma yang hukumnya masih subhat lah. Nanti akhirnya diceritakan oleh malaikat yang sudah update, ibaratnya update, itu sudah oleh Allah diterima semua taubatnya. Karena dia apa? Sudah ke ahli waris yang dulu menjual kurma, 11 saudara, dia minta ridanya semua, minta ikhlasnya dan diikhlaskan. Sekarang sudah kabul lagi. Subhanallah bi'idznillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini gambaran ini Pak. Dan juga banyak kisah-kisah kiai-kiai Nusantara. Juga salah satunya yang terkenal, kita punya ulama di Jawa ini, di Kediri, di Kedunglo. Beliau dikenal dengan nama Kiai Ma'ruf Kedunglo. Masya Allah Pak, kalau doanya ibarat signal ini banter Pak. Ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini penting. Kita tahu ilmu, ayo pemerintah punya Gusti Allah reloman, Gusti Allah ini kiloman, lampu belas, semak dekat, minta apa, ayo dikasih oleh Allah. Gak ada yang dikasih, betul. Cuman ibadi Pak, yang betul-betul menghamba kepada Allah. Kalau masih menghamba kepada dunia, kalau masih menghamba kepada jabatan, ketenaran dan selain dan seterusnya, ya susah Pak. Allah. Maka dari ini para ulama sering sekali menganjurkan berdoa, yaitu meminta doa kepada orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai fadl. Dikisahkan suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu izin pamit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umroh. Untuk berangkat umroh dari Madinah menuju ke Makkah. Izin kepada Nabi. Bagaimana jawaban Nabi? La tansana. Jangan lupakan kami ya. Wahai saudaraku Umar, jangan lupakan kami. Doakan aku di sana. Nikah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, jangan pernah malu meminta doa kepada siapapun. Mentang-mentang sudah jadi ustadz, mentang-mentang sudah jadi kiai, ada yang di bawah umur kita, mau rombongan tur Wali Songo seumpama, ada rombongan tur ziarah wali, terus kita sombong, naudzubillah wal iyadzubillah, kita malu. Jangan Pak, karena sudah dikisahkan Nabi Muhammad SAW sewaktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab mau melakukan umrah, Nabi Muhammad berpesan, la tansana, jangan je kelopain engkau dua lagi, aku yo dungakno nang kono. Allah. Dan yang terakhir, anjuran para ulama adalah mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Mulane banyak bahasa dicontohkan, diajarkan oleh ulama nggih. Jazakumullah ahsanal jasa, jazakumullah khairan katsira. Hakada. Jadi tak cukup asa kelangkong, boten cekap matur suwun teng tiang, tapi kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang tersebut. Ini juga anjuran, Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga semua yang hadir di sini tidak keluar dari majelis ini terkecuali mendapatkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali keluar dari tempat ini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa kita ditambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazida ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna min ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin an-nabiyil ummi mubarak sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi